A very good morning, students. In previous class we started the second chapter. In that already we discussed that what you mean by planning and what is the definition of planning and what are the characteristic or nature of planning. So one more time, what is the planning? It is nothing but it is a predetermination of the future aspects. That is when we have to do, where we have to do, who has to be do, what we have to do, why we has to be do. So assigning or ascertaining those things which is related to the future aspect, it is nothing but called a planning. Then what are the importance of planning? Here you can see the importance of planning. Planning facilitates decision making. Planning reduces risk of uncertainty. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning provides direction. Planning establishes standards for controlling. So here, what is planning facilitates decision making? I already told that planning, it is nothing but it is also called selecting of the alternative or choosing of ideas. So here decision making, why? Because when you comes to a planning, you are going to be select the best ideas or best solution for future. So as per the in one business premises, as per the requirement, as per the objectives, as per the requirement, as per the availability, you are going to be select which is the best alternative or which is the best solution for the objectives or finding the objective. You are going to be decide. Think of, for example, in the planning you are going to be select who are the people has to be involving and what is the work we have to be involved, what is the financial we are requiring, what are the machineries we are requiring, and each and everything you are going to be selecting here. It is called a decision making. That is, it means you are going to be decide what to do, when to do, how to do, where to do, why has to be do. So these all the things you are going to be decide here. So that's why the planning facilitates decision making. So whatever the decisions you are taking, it may be depends on the planning of the organization. On the planning ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್, ಸೊ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೇಸ್ ದ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವೇನು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮೆನಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈಗ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಗೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸ್ಕ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ 8 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದ 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಆರ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ 1 lakh rupees ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ 1 lakh rupees ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೋ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. So here if you are making a proper plan, you can avoid risk of uncertainty. So uncertainty ಲಾಸಸ್ ಆಗೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ ಥರ ಲಾಸಸ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ
ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಲಾಟ್ ದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಲೋಅಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಲಾಸು, ಸೊ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಚೂಸ್, ದ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂಸ್ ದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. when you properly make a plan, so before starting the classes if you properly make a plan like okay ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಂಡೇ 4th ಅವರ್, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 1st ಅವರ್, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ 2nd ಅವರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಬ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನೇ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ನ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ವೆನ್ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. So as per the criteria which we ascertain, we have to be follow the work in that manner only. So ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ವರ್ಕ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ planning provides the direction to the employees in what manner they have to be perform the task, they have to be execute their workforce. Next, planning establish standard for controlling. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ 500 ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಓಕೆ 1 ಡೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 1 ಡೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ 150 ಪ್ಲಸ್ 300 450 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 30 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 450 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಓಕೆ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಒಂದು 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು 17 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ 7 hours per day ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 7 hours ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 8 employees ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 7 hours ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು 15 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ
ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ 9 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ 8 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಅವರ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಏನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರನೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು 4-5 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಡು ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೈಕ್ you have to be produce the 1000 grams of the packets each. So this is the quality, this is the quantity you have to be maintained, this is the packing method, this is the promotion method. So each and everything you are going to be give the direction here. So ಒಂದು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ವಿತೌಟ್ ರೋಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಎ ಟ್ರಿಪ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮಿನಿ ಬಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And these are the importance of the planning. Planning facilitate decision making, planning reduce risk of uncertainty, planning reduce developing and wasteful activities, planning provides direction, planning establish standard for controlling, and the remaining things we will discuss in next class. Thank you.